Well, hello everybody, it's me Alex. I'm happy that you are with me and that you are listening to me, and I'm recording this program at the School of English in Pushkino, where you are always welcome. Okay, so we are working together with a native speaker. She's a brilliant teacher of English. She is well known across the globe, and you have a sensation that you are somehow immersed in an English-speaking environment and you are learning English somewhere in London or in New York at her school. Всем привет, я Алекс, рад слышать вас, что вы находитесь сейчас у мобильников, планшетов и слушаете эту программу лежа на речке где-то на бережку. Мы ведем программу совместно с нейтивом, прекрасным преподавателем английского, широко известная преподавательница по всему миру, и вы как бы ощущаете себя сидячи где-то в ее школе в Нью-Йорке или Лондоне. В общем-то, совмещаете приятное с полезным, because it is summer and the weather is absolutely amazing, and please go outside with your friends, with your children, enjoy this time of the year. It's not long, unfortunately. Summer in Russia is quite short, and we have to catch this moment. Okay, and now we are going to listen to her and catch the moment of brilliant English explanation. On the other hand, it's not so easy. And you understand that it's not easy at all to listen to a native. So make a decision. Probably it's good to come to the School of English in Pushkino firstly, and we will talk you a lot of good things. And after that, if you want to polish your English, it's reasonable to go abroad and perhaps to her school. So I am giving her a word. It's more than enough from my side. Let's listen to her, please. Let's listen to her. As you know, these expressions are not conjunctions, they are compound prepositions. Therefore, they need to be followed by a noun or the gerund form of a verb, not by a clause. Let's make that clear. So here is the sentence: no one purchases it in spite of or despite. And now you cannot say it is reasonably priced. You cannot use a clause. You have to change to a noun, for example, in spite of or despite its reasonable price. Or you need to change to the gerund form. Let's have a look at that. For example, there are very few buyers in spite of or despite. Once again, we cannot use a clause, it is reasonably priced. Let's use the gerund form. In spite of or despite it being reasonably priced. Окей, а теперь моя очередь, потому что здесь очень много что сказано, и это очень все сложно. Еще раз напоминаю, что не стоит пугаться, не стоит бояться. Мы, да, залезли в очень глубокую грамматику, но, пожалуйста, не пугайтесь слов. Сложно сочиненное предложение, сложно подчиненное предложение. Герундий, окей. Да, это было когда-то все, может быть, пройдено в школе, все забылось, и думается, о боже, как же это все буду понимать. А если вы спросите нейтива, человека, для которого английский родной, если вы спросите, что такое clause, что такое subordinate clause, что такое gerund, в каких случаях это все употребляется, будут на вас смотреть с удивлением, потому что также человеческое существо, что там, что здесь, оно одинаково, все забыто, все со школьной скамьи забыто. Мы даем вам такую, общую информацию, что от вас требуется. От вас требуется
регулярность изучения английского, слушать нас, пытаться повторять за носителем, пытаться повторять за мной. Вот и все. Все очень просто. Что-то вы не поймете, ничего страшного. Итак, preposition of concession. Предлоги, которые делают придаточные предложения уступки, или которые присоединяют главному предложению придаточное предложение. Предложение называется предложением уступки. Опять можно вот совершенно пропустить мои слова. Итак, есть вот слова in spite of, despite. Они очень часто используются. Окей. These expressions are not conjunctions. И эти слова not conjunctions, not не союзы, дай бог с ним. They are compound prepositions. Они сложные предлоги, тоже бог с ним. Therefore, they need to be followed by a noun or the gerund form of the verb, not by a clause. Ну да, вот эта существенная фраза, надо помнить, друзья мои, что после in spite of, despite идет, ну как бы фраза, идет набор слов. Нет, не идет предложение. После этих слов не идет предложение в классической форме, когда есть подлежащее, когда есть сказуемое. Ну, надеюсь, вы это знаете, да? My mother likes cooking. My mother подлежащее likes сказуемое. Это классическая форма предложения. Здесь нет этого. После этих слов, двух слов, не идет классическое предложение. Идет набор каких-то слов. А каких мы сейчас с вами посмотрим. No one purchases it in spite of its reasonable price. No one purchases it despite its reasonable price. Никто не покупает этот продукт, несмотря на его резонную цену. Но я перевел несмотря на его резонную цену, по-моему, деепричастным оборотом. Окей, здесь, потому что это я перевожу с английского на русский, мне надо как-то выкручиваться. А здесь просто стоит It's reasonable price, набор слов, его резонную цену этого продукта. Окей, price существительное, reasonable прилагательное, стоит существительное price. Это не предложение в классической форме, когда подлежащее, сказуемое стоит price. А в следующем предложении там будет введен gerund, герундий. There are very few buyers in spite of its being reasonably priced. There are very few buyers despite its being reasonably priced. Очень мало покупателей, несмотря на то, что цена резонная. Но it being reasonably priced. Несмотря на то, что товар есть резонно оцененный. Но такая очень плохая конструкция с точки зрения перевода, но она, может быть, суть отражает. Итак, в первой строчке там price, существительное. Во второй строчке есть gerund, being. Okay. You must separate the two clauses with a comma. In spite of or despite its reasonable price, comma, no one purchases it. Or, in spite of or despite it being reasonably priced, comma, there are very few buyers. Окей, итак, если придаточное идет на первом месте, или вот такие вот конструкции, длинные конструкции на первом месте ставятся, то тогда только в этом случае они отделяются на письме запятой. В русском языке в любом случае в конце идет предложение придаточное, либо в середине мы всегда выделяем. Здесь, если вот эти структуры выносятся на первое место, только в этом случае они выделяются запятой. In spite of, despite its reasonable price, comma, no one purchases it. In spite it being reasonably priced, there are very few buyers. Despite it being reasonably priced, there are very few buyers.
Что вам надо было делать? Послушать меня, послушать ее и самое главное, поповторять за ней, поповторять за мной. Едем дальше. Despite and in spite of are synonyms and are more common in written English. Despite and in spite of are synonyms and are more common in written English. Это вообще в третьей части грамматики мы разбираем очень сложные конструкции. Это все характерно для письменного английского с хорошей или более-менее хорошей грамматикой. Despite, in spite of, синонимы. И помним, что после этих синонимов не вводится в классической форме придаточное предложение, а идет набор слов, идет некоторая структура. Okay, a couple of notes. The first note is that when the subject of the two clauses are different, you must leave the second subject before the gerund. For example, the employee was promoted in spite of making so many mistakes. It's the employee who was promoted, and it's the employee who made the mistakes. Okay. When the subject of the gerund clauses are different, you must leave the second subject before the gerund. О чем идет речь? Итак, main clause, subordinate clause. Main clause – это главная часть придаточного предложения. Subordinate clause – это придаточная часть предложения. Так вот, если подлежащее одно и то же, что в главном, то что в придаточном предложении, в этом случае в придаточном его надо опускать. Смотрите. The employee was promoted in spite of making so many mistakes. Служащий был повышен, несмотря на то, что он сделал так много ошибок. Главная часть, main clause. The employee was promoted. Классика. Служащий был повышен, подлежащее служащий, сказуемое в пассиве. Was promoted. Все хорошо. Дальше. In spite of. In spite of making. Там нет ни him, ни his, потому что him или his это the employee, то есть то же самое подлежащее. То есть разговор идет об одном и том же подлежащем под названием служащий. И там служащий во второй части отсутствует, только стоит gerund. Okay. So you don't need to repeat the employee. However, the employee was promoted in spite of his mistakes causing so many problems. However, тем не менее, вторая конструкция. The employee was promoted in spite of his mistakes, causing so many problems. Служащий был повышен, несмотря на то, что из-за его ошибок компания получила много проблем. Или несмотря на то, что его ошибки привели к большим проблемам в компании. Но суть не в переводе, а суть в том, что в этих двух частях разные подлежащие. В первой главной части the employee, служащий, а во второй части his mistakes, это подлежащее. Потому что его ошибки привели к большим проблемам в компании. И поэтому здесь his mistakes не опускается, потому что два разных подлежащих. Here you have two different subjects, the employee subjects. and his mistakes. Два And различных both subjects подлежащих. have to appear in your sentence with the second subject appearing before the verb in the gerund form. Okay, the second subject is appearing before the gerund form. И второе подлежащее, his mistakes, появляется перед формой герундия. Now, be careful that if the second subject is a pronoun, you can use either the object pronoun or the possessive adjective. For example, the employee was promoted although they were not happy with his performance. The employee was promoted in spite of them or
in spite of their not being happy with his performance. Окей, ну еще один очень сложный наворот, крайне сложный наворот, о чем здесь идет разговор. Итак, первое предложение. The employee was promoted, although they were not happy with his performance. Здесь классика жанра. Два предложения. Это предложение the employee was promoted, главное, main clause, и придаточное предложение although, хотя they were not happy with his mistakes, это subordinate clause, придаточное предложение. Все замечательно. Меняем его на конструкцию с использованием in spite of, despite of. The employee was promoted in spite of them, their not being happy with his performance. Окей. Что здесь получается? Мы заменяем слово they, они, это подлежащее слово they, мы заменяем либо на object pronoun, ну, объектное местоимение, или them, бог бы с ним, вот не заморачивайтесь, them, местоимение, либо меняем they на their, тогда получается это притяжательное, прилагательное, как это грамматика говорит, но это не везде так, получается their. Итак, слово they меняется на them или на their. Или слово, допустим, he заменилось бы на him вместо them, да, и на his вместо their. Или местоимение we поменялось бы на местоимение us и местоимение our. И если бы это было she, то было бы, но здесь в данном случае her. Окей, вот they меняется на такие формы. Окей, а I поменялось бы на me и на my. Либо me, либо my, либо him, либо his, либо us, либо our. Вот такие вот замены происходят. Но это уже как бы супер сложно. Вот лишь давайте, пожалуйста, повторяйте. Ну и помните, что вот перед герундием такая вещь может произойти. Окей? Right. And a second note. If you prefer to use a clause, you can add the expression the fact that. No one purchases it, despite the fact that it is reasonably priced. Okay, that's... Alright, and ну здесь полегче. If you prefer to use a clause, you can add the expression the fact that. Но здесь полегче в каком плане? Потому что здесь не набор слов получается, а реальное придаточное предложение. No one purchases it despite the fact that it is reasonably priced. Ну, легче или хуже, трудно сказать. Никто не покупает этот продукт, несмотря на тот факт, что продукт имеет резонную цену. Ну, как легче с точки зрения того, что эта конструкция больше стыкуется с русским языком. No one purchases it despite the fact that it is reasonably priced. Ну да, такая полная практически стыковка с русским. Okay, my dear friends, that was a crazy English. That was a crazy day for you. Crazy English because a lot of very difficult things for understanding and don't forget that it's summer outside. It's beautiful summer outside with blossoming of trees and smelling of grass. Summer, лето снаружи, с цветущими деревьями и за цветущей травой.
Okay, цветущими цветами. Okay, blossoming of flowers. Alright, and wish you all the best. See you again and again at the School of English. Bye-bye, Alex.